હોસ્પિટલ में हंगामो मची गयो। अस्थिर मगजनी महिलाए हंगामो मचाव्यो। कोविड विभाग में बांधकामना वास पर चढ़ी अने हंगामो मचाव्यो। फायर विभाग ने आंगे जानकारी आपवामां आवी। फायर विभागना जवानोए महा मेहनते महिलाने नीचे उतारी। अनेक वखत विनंती करवा छतां महिला नीचे उतरती न हती। महिलानो जीव हेमखेम बचावी तेने सारवार माटे मोकली आपवामां आव्यो। पूंठानी आड़ में नशानो कारोबार पकड़ायो। मोरबीना वांकानेरमा दारूनो जत्थो झड़पायो छे। ट्रक में पूंठानी आड़ में बनावेला चोरखानामांथी दारूनो मोटो जत्थो एलसीबीए झड़पी लीधो। दारू अने ट्रक मळी कुल ₹22.28 लाखना मुद्दामाल साथे बेनी धरपकड़ करवामां आवी। एलसीबी टीमे वांकानेर तालुका पोलीस मथके गुनो नोंधी अने आगळनी तजवीज हाथ धरी छे। तो बे अलग अलग तस्वीरों में तमे जोई शको छो। पूंठानी आड़ में नशानो कारोबार छे पकड़ायो छे। मोरबीनो आ बनाव छे ज्यां 22 लाखथी वधुना मुद्दामाल साथे 2 शख्सोने पकड़ी लेवामां आव्या। इंदिरा ब्रिज पर तिराडोना अहेवाल अंगे स्पष्टता आवी छे। टेक्निकल टीमे तपास करी अने स्पष्टता आपी छे। स्ट्रक्चरल क्षति न होવાનો आ तपासमां खुलासो कर्यो छे। आ बाबते पाटनगर योजना विभाग 3 ना कार्यपालक इंजीनियर तथा पेटा विभाग 18 ना नायब कार्यपालक इंजीनियर द्वारा संयुक्त रूबरू चकासणी करी हती अने तिराड गणवामां आवी रही छे। ए कोई स्ट्रक्चरल क्षति नहीं परंतु ब्रिजना 2 स्पान वच्चे राखवामां आवेल एक्सपान्शन जॉइंट छे। आ ब्रिजनी विभाग द्वारा समयांतरे तांत्रिक तपास पण थाय छे अने ताजेतरमां ज इन्फाइनाइट कन्सल्टન્ટ द्वारा करायेली संपूर्ण तांत्रिक चकासणीमां पण ब्रिजनी मुख्य संरचनामां कोई क्षति मालूम पड़ी नथी, जेथी आ ब्रिज वाहन व्यवहार माटे संपूर्णपणे सुरक्षित छे अने जाहेर जनताए कोईपण प्रकारना भय वगर तेनो उपयोग करवा जणावायुं छे। पाटणमां चीफ ऑफिसरनी सरप्राइज विजिटमां मोटो घटस्फोट थयो छे। पशुओना वाडामां गैरकायदे રહેણાંક ઝડપાયું છે। वाडामां काचा मकानो बनावी अने भाड़ा पेटे आपी दीधा। पाणीपुरी बनावता लोकोने भाड़े आपवामां आव्या। सरकारी खाद्य वस्तुनो जत्थो पण पकड़ायो। मीठू चणा सहितनी खाद्य वस्तुओ मळी आवी छे। सड़ेला बटाकानो स्थळ पर ज नाश करवामां आव्यो। वाड़ा धारको सामे कार्यवाही शरू करवामां आवी। गायोने बांधवानी जग्याओ छे ए गायोने बांधवानी जग्याए रूमो बनावीने भाड़े आपी दीधी छे એટલે શહેરમાં ગાયો રખડે છે એ આજે જાણવા મળ્યું। એટલે હવે આ જે ગાય માલિકો અને વાડા માલિકો છે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી નગરપાલિકા કરશે। તો વાડામાં કાચા મકાનો બનાવી અને ભાડે આપી દીધા। પાણીપુરી બનાવતા લોકોને ત્યાં ભાડે આપવામાં આવ્યા હતા। ચીફ ઓફિસરની સરપ્રાઇઝ વિઝિટમાં તેનો ઘટસ્ફોટ થયો છે। सुरेन्द्रनगर में जमीन कौभांड मामले कार्यवाही करवामां आवी। पूर्व कलेक्टरना पीए अने क्लार्कनी बदली कराई छे। पीए जयराज सिंहनी मूड़ी में बदली करवामां आवी, ज्यारे क्लार्क मयूर सिंह गोहिलनी ध्रांगध्रा में बदली कराई छे। 5% लांच लीधी होवानी कबूलात करी छे। क्लार्कने पण अमुक टका लेखे पैसा आप्या। ईडीनी तपासमां नवा खुलासाओ बहार आववानी शक्यता छे। वडोदराना शिनोर में एक दिवस में 2 अकस्मातो थया। मालपुर प्राथमिक शाळा में कार ने अकस्मात नड्यो। रोड परथी कार नीचे उतरी जता अकस्मात सर्जायो। आ अकस्मात में कार चालकनो आबाद बचाव थयो छे। छाणभोई बस स्टेशन नजीक आ अकस्मात थयो अने आ बीजा नंबरनो अकस्मात हतो। आयशर गाड़ी रोड परनी रेलिंग तोड़ी अने पलटी खाई गई। करजण तरफथी रोल भरीने जती हती आयशर गाड़ी। अकस्मातने पगले घटना स्थळे लोकोना टोळे टोळा एकत्र थई गया हता। नहीं, थोड़ा स्पीड में बोले तो मैं मेरे हिसाब से था, टर्निंग के हिसाब से बोलूंगी। आपको कोई नहीं नुकसान कुछ भी नहीं। कहाँ से भर के लाए? ये इधर से कास्मो से ત્યાંથી રાજપીપળા જતો હતો ગોપાલપુરા, પણ અચાનક ત્યાં આગળ રસ્તો પર સારો હતો પણ બમ્પ ન હોવાને કારણે સ્પીડ થોડી 70-80 ની હતી એટલે ગાડી વળાંક વધારે હતો એટલે ગાડી સીધી વળાંક ખ્યાલમાં ના આવ્યો એટલે સીધી ગાડી નીચે ઉતરી ગઈ છે। મને વધારે નુકસાન ન થયું પણ ગાડીને નુકસાન થયું છે। વાગ્યું ના, એ ભગવાનની કૃપા છે। પણ આગળ જતા ગામ લોકોનું કહેવું છે કે ઘણીવાર એક્સિડન્ટ પણ થયા છે, તો આગળ સરકાર ત્યાં આગળ બમ્પ મૂકે અને આગળ બીજા કોઈને નુકસાન ના થાય તેવી વિનંતી છે।
તો વડોદરાના માલપુર પ્રાથમિક શાળાની કારને આ અકસ્માત નડ્યો હતો, જેના દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો। રોડ પર સ્પીડ બ્રેકર ન હોવાથી આ અકસ્માત થયો હતો અને આઈસર ગાડી રોડ પરની રેલિંગ તોડીને પલટી ખાઈ ગઈ। જૂનાગઢમાં સિંહણનો બાળક પર હુમલો। વિસાવદરના નાની મોણપરીમાં આ ઘટના બની હતી। 4 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું। વાડી વિસ્તારમાં રહેતા મજૂર પરિવારના બાળક પર હુમલો થયો। વહેલી સવારે આ બનાવ બન્યો। વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી બાળકના મૃતદેહને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયો છે। સિંહણને પકડવા માટે ટીમ બોલાવવામાં આવી। સાસણથી રેસ્ક્યુ ટીમ બોલાવવામાં આવી છે। તો જૂનાગઢનો આ બનાવ, જ્યાં વાડીમાં રહેતા મજૂર પરિવારના બાળક પર હુમલો થયો। બાળકના મૃતદેહને હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે। સિંહણને પકડવા માટે ટીમ બોલાવવામાં આવી છે। સાસણથી રેસ્ક્યુ ટીમ અહીંયા બોલાવવામાં આવી છે। આ બાળક પર જીવલેણ હુમલો થતા આસપાસના લોકોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો છે। વિસાવદર તાલુકાના નાની મોણપરી ગામનો આ બનાવ છે। 4 વર્ષના બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે અને તેના કારણે હવે લોકોમાં ખૂબ જ ભય પેસી ગયો છે। વારંવાર જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વિસ્તારમાં આ રીતે સિંહ પરિવારો ધામા નાખે છે, રહેણાંક વિસ્તારોમાં આવી ચડે છે અને સાવજો દ્વારા રહેણાંક એરિયાના લોકો પર હુમલાના બનાવો પણ ખૂબ વધી રહ્યા છે। થોડા દિવસ પહેલા અમરેલીમાં પણ આપણે જોયું હતું કે જ્યાં દીપડા અને સિંહોના હુમલાના કારણે સ્થાનિક લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળતા હતા। ત્યાં પણ 2 થી 3 બનાવો એવા બની ચૂક્યા છે અને હવે જૂનાગઢમાં એક વાડીમાં રહેતા મજૂર પરિવારના બાળક પર સિંહે જ્યારે હુમલો કર્યો ત્યારે આ બાળકનું મૃત્યુ નીપજ્યું છે। હવે આ સિંહણને પકડવા માટે એક ટીમ બોલાવવામાં આવી છે સાસણથી। હવે આ સિંહણ પકડાય ત્યારે જ લોકો રાહતનો શ્વાસ લેશે। હાલ સંવાદદાતા અમાર વખાઈ મારી સાથે જોડાયા છે। અમાર આ સમગ્ર મામલામાં શું વધુ અપડેટ છે? પંકજ, ચોક્કસ કે એક જે સિંહણ છે તે વિસાવદરના નાની મોણપરી જે ગામ છે ત્યાં 4 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। જે પરપ્રાંતીય જે લોકો હોય છે તે અહીં મજૂરી માટે આવતા હોય છે। તુવેરના ખેતરમાં પરિવાર મજૂરી કરતું હતું તે સમયે જે સિંહણ ખેતરમાં આવી ચડી અને 4 વર્ષના બાળકને ઉઠાવી ગઈ હતી। બાળકને ગંભીર ઈજાઓ થતા તેને છે તે વિસાવદરની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો અને ત્યાં તેનું મોત નીપજ્યું છે। ઘટનાના પગલે પરિવાર નો માહોલ છે। તો બીજી તરફ વન વિભાગનો સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો। તાત્કાલિક સ્ટાફ દોડી આવી અને જે સિંહને પકડવા માટેની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે। બીજી તરફ જે સાસણથી રેસ્ક્યુ ટીમ છે તેને પણ આ સિંહણને પકડવા માટે બોલાવાઈ છે। તેને હાલ ટેન્ગ્યુલાઇઝ કરી અને તેને પાંજરે પૂરવાની કામગીરી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને જે અવારનવાર જે સિંહોના હુમલામાં વધારો થઈ રહ્યો છે ત્યારે વધુ એક ઘટના બની છે જેને લઈને વન વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે અને વન વિભાગ દ્વારા આ સિંહણને પકડવા તજવીજ શરૂ કરાઈ છે। જી અમારા આભાર માહિતી આપવા માટે। જૂનાગઢમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં સિંહોની અવરજવર ખૂબ વધી રહી છે। ગાંધીગ્રામ નજીક સિંધી સોસાયટીમાં સિંહણ ઘૂસી શિકારની શોધમાં આવી ચડેલ સિંહણ અને સિંહણને જોઈને પશુઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી। 2 દિવસ પહેલાના સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં જોઈ શકો છો કે રહેણાંક વિસ્તારમાં જ્યારે આવા પશુઓ આવી ચડે છે ત્યારે સ્થાનિક લોકોની હાલત કેવી થતી હોય છે। આ તો રાતનો બનાવ છે, રાત્રે દેખાયો છે। જો દિવસમાં પણ આવા સિંહો આવી ચડે તો સ્થાનિક લોકોને અહીંયા રહેવું મુશ્કેલ બની જાય, કારણ કે રાતનો સમય છે, કોઈની અવરજવર નથી, એટલે અહીંયા કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। ડાંગમાં આદમખોર દીપડી પાંજરે પુરાઈ છે। શામગહાન રેન્જમાંથી એક દીપડી પકડાઈ છે। શામગહાન રેન્જના લહાન માડુંગા ગામે દીપડીએ પશુપાલક પર હુમલો કર્યો હતો। દક્ષિણ વન વિભાગે અલગ અલગ જગ્યા પર પાંજરા મૂક્યા હતા। પશુપાલક પર હુમલો કરનાર આશરે 1.5 વર્ષીય દીપડી પાંજરે પુરાઈ છે। આદમખોર દીપડી પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। તો આ ડાંગના શામગહાન રેન્જની દીપડી છે। હવે 4 પગનો આતંક 3 અલગ અલગ તસવીરોમાં અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। જૂનાગઢના વિસાવદરમાં એક સિંહણે બાળક પર હુમલો કર્યો અને આ બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું। બીજી તસવીર શિકારની શોધમાં જ્યારે સિંહણ આવી ચડી એ જૂનાગઢની તસવીર પણ તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં મોડી રાત્રે એક સિંહણ છે એ રહેણાંક વિસ્તારમાં દેખાય છે। ત્રીજી તસવીરમાં ડાંગની છે, જ્યાં શામગહાન રેન્જમાંથી એક આદમખોર દીપડી પાંજરે પુરાઈ છે, જ્યાં એક વ્યક્તિ પર આ દીપડીએ હુમલો પણ કર્યો હતો।